على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه قمر سيدنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله
الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ومن أصحاب الوقت الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين ثم الى روحه على شيخنا ومعلمنا وسيدنا وجدنا وجدتنا واخواننا واخواتنا وقراباتنا وكرامنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن ارسل الى شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدفاعي ان الله يغفر له ويرحمه ويعلم درجته في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعنا به في الدين والدنيا والاخره شيء من ذلك فمن الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وغفرنا اللهم صل يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا
الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إن الحبيب المصطفى ذو رأفة
يا رسول الله إنا لزيادة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب الحاضرين نرتجي منك الشفاعة عند رب الحاضرين نرتجي منك الشفاعة عند رب الحاضرين يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول محمد ابن أحمد
يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Manajer Asisten Divisi 3, yang kami hormati Bapak Ibu panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh karyawan dan karyawati PT Kutub Jaya. Yang kita muliakan pula Bapak Ustadz Ilmi dan para Ustadz lainnya beserta rombongan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya, semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ikuti dan kita pegang erat-erat hingga akhir hayat nanti. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai pembawa acara, kiranya perlu saya bacakan susunan acara pada malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan bersama-sama membaca Ummul Quran.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara pada malam ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahyudin. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan. Mudah-mudahan pahalanya dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mila. Kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara singkat, saya sebagai tuan rumah untuk menyapa beliau juga semua undangan yang berhormat kepada Ustaz ini beserta rombongannya, para Ustaz, para adik-adik. Mudah-mudahan dengan hadirnya sama-sama dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhormat kepada Bapak Asisten, juga Bapak Manajer, juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua undangan yang telah menghadiri di tempat ini, walaupun tempat yang sederhana ini, tapi tempat bersalawat juga ditempati sholat berjamaah. Berarti ini tempat atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya sebagai dianggap tuan rumah untuk mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini dengan kerukunan dan kebersamaan dan kekompakan, dukungan-dukungan dari pikiran, dari pendapat, juga yang merupakan materi sumbangan-sumbangan yang saya terima. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk mengadakan salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya tidak punya kelancaran secara bicara tentang ceramah sedikit saja. Terima kasih semuanya telah menyumbang apapun yang telah kompak dan rukun. Tanpa kekompakan dan rukun, tanpa dukungan acara apapun, sebanyak uang, sebanyak dana, tapi tidak kompak, tidak ada dukungan-dukungan, terutama dari tetangga, kanan kiri, depan belakang, tidak akan lancar. Insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Alhamdulillah, dengan dukungan-dukungan, dengan kebersamaan dan kerukunan, bisa lancar dengan acara ini. Mudah-mudahan acara ini Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan beliau hadir di tengah-tengah kita agar kita mendapat syafaatnya, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik keluarga yang tidak hadir di perantauan juga di rumah, di kampung masing-masing, mudah-mudahan diberi berkah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari saya sebagai tuan rumah. Apabila ada kesalahan dan keluputan dan kekurangan sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairin kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Emi. Kepada beliau kita persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin Bapak Ibu, boleh kami berdiri? Sudah berdiri, dia masih bisa melihat yang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jawaban salam, mohon jawaban doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam senantiasa umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usahanya pun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya membaca Maulid ini adalah sebuah anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka tidak jemu-jemunya kita, salah satunya yaitu mengabulkan dari tahajud tuan rumah pada malam hari ini walaupun mati lampu, ya, tidak masalah. Ada jinsir ini luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurillah." Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia adalah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yang telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Manajer. Mana Bapak Manajer? Ini. Oh, iya, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ini. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Asisten Divisi 3. Yang sama-sama kita hormati para karyawan dan karyawati yang telah sudi meluangkan waktunya pada malam hari ini hanya semata-mata ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati lagi yaitu tuan rumah beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz beserta rombongan Maulid Al-Habsyi serta Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam inilah yang menjaga kita dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Gara-gara kita sesama orang yang beragama, maka sama-sama pula kita berkumpul pada malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi ada nikmat iman ini, mudah-mudahan keimanan ini terus menyertai kita dan keluarga kita sampai kita menutup mata. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini pun diantaranya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ini adalah salah satu pengamalan daripada solawat itu sendiri, adalah pengamalan daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Bapak Ibu tidak akan sah tanpa ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib khutbah Jumat kalau ketinggalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadnya, tidak akan sah khutbahnya, maka diulang lagi khutbahnya. Ini kehebatan salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi dibacakan oleh Akhi Nabilah Al-Ustaz Mahyudin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita contoh suri tauladannya. Maka kita mengadakan Maulid Al-Habsyi ini, atau Maulid Sintokorol, atau Maulid Dipai, atau Maulid Barzamzi, atau versi lainnya, intinya mengadakan Maulid. Maka itu intinya satu, yaitu supaya kita ini bersama-sama mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu mencontoh akhlak beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka perlu kita mengetahui bahwasanya apakah di dalam diri kita ini ada sebuah kegembiraan atau tidak ketika datangnya bulan Rabiul Awal, ketika datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Maulid datang masih kita galau, kalau bulan Maulid datang masih kita pusing, ya enggak? Nah, ini masih ada pertanda. Maka diceritakan di zaman dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu ada orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu maksiat. Orang ini maksiat terus, apapun dikerjakannya. Semua pekerjaan dikerjakannya. Judi ikut, miras ikut, semuanya ikut, Masya Allah. Tetapi apa? Setelah dia tahu bahwasanya bulan Maulid akan datang, bulan Maulid Rabiul Awal lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka dia bersolek, berelok-elok, berbaju yang bagus, berpakaian yang bagus. Demi apa? Demi menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi luar biasa. Akhirnya apa? Maka meninggal dunialah pemuda tadi. Meninggal dunialah orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Setelah meninggal dunia, orang tidak mau ada yang mengurus jenazahnya, tidak ada yang mau. Sekampungan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak mau. Kenapa? Karena tahu bahwa dia ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ini luar biasa. Luar biasa. Akhirnya orang ini tidak ada yang memandikan sama sekali, maka seluruh penduduk kampung ketika itu diberikan sebuah berita. Ada sebuah suara yang berbunyi, wahai penduduk kampung, mandikanlah itu jenazah, mandikanlah itu jenazah orang yang kalian anggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandikan itu jenazah, urus dia sampai ke pemakamannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bingunglah masyarakat mendengar suara demikian. Nah, ya mau tidak mau ya sudah, karena mendengar suara itu maka seluruh penduduk kampung berusaha memandikannya. Dikuburkan, habis dikuburkan, ringkas cerita, malamnya seluruh penduduk kampung bermimpi dengan mimpi yang sama. Bermimpi dengan mimpi yang sama apa? Wahai penduduk kampung, ketahuilah bahwasanya orang yang meninggal itu, walaupun dia kerjaannya maksiat kepada Allah selama hidupnya, tidak pernah ada maksiat yang ditinggalkannya, selalu dikerjakannya, tetapi dia termasuk min awliyaillah, termasuk di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Maka di dalam mimpi itu salah satu daripada penduduk itu Masya Allah bertanya, apa gerangan ya Rabb yang membuat orang ini mendapatkan pendidikan walinya Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah wahai penduduk bahwasanya orang ini ketika datang bulan Maulid Nabi besar, bulan Rabiul Awal, dia bersolek, dia berbagus-bagus,
dia berpakaian yang bagus, dia pakai sarung yang bagus, pakai celana yang bagus, intinya berpakaian yang bagus. Demi apa? Demi gembira datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Hendaklah kalian gembira dengan datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, minimal hati kita, minimal iman kita gembira datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ahli maksiat saja mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak maksiat kepada Allah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saja. Oke, bukan berarti setelah bersolawat itu masih ya ini salah juga, ya enggak? Artinya pelan-pelan kita untuk mengakhiri kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, pada suatu ketika pula diceritakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu dalam keadaan yang lelah, kurang lebih 8 km dari Mekah jaraknya, ada namanya Gua Sur. Karena lelah mereka, Abu Bakar berinisiatif untuk istirahat lebih dulu. Ya Rasul, kita istirahat dulu di dalam gua. Riwayat mengatakan di dalam gua itu ada Spiderman. Apa itu Spiderman? Laba-laba. Ya kan, di depan pintu gua ya ada laba-laba, Bu. Pak, luar biasa. Maka Abu Bakar yang maju duluan, itu murid. Ya, murid ini kita biar aja dulu aja. Oh, sudah yang susah-susah, ya kan? Sudah yang susah-susah dulu. Orang tidak murid. Kenapa? Karena akhlak Abu Bakar seperti itu. Ketika Rasulullah ingin mengambil pedangnya, maka Abu Bakar langsung mengambil. Saya saja ya Rasul, langsung dirobohkan, dihancurkan sarang laba-laba tersebut. Ini sudah kita pahami mulai SD, tahu kita kisahnya. Iyalah. Masuk Rasulullah ke dalam Gua Sur, maka terlihat banyak sekali lubang-lubang kalajengking, lubang-lubang ular, semua binatang-binatang yang berbisa. Luar biasa di dalam gua itu banyak lubangnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Pak, Bu, dengan ikhlasnya, namanya orang Arab itu pakaiannya banyak. Kita ini sedikit aja ya, nah, orang Arab itu banyak imamah, habis itu sorban, habis itu ini lagi, ada lagi di luarnya ya, jubah. Insya Allah, Pak, Bu. Habis semua pakaian Abu Bakar tadi, tinggal tersisa yang bisa menutup aurat beliau. Biasa saja lagi, jubah-jubah beliau habis semua, ditutupi lubang-lubang itu dengan pakaian Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar istirahatlah di dalam gua. Kemudian apa? Abu Bakar mempersilahkan baginda Rasulullah, ya Rasul, silakan engkau istirahat. Jadikanlah paha saya sebagai bantalnya. Dijadikan paha sebagai bantal. Luar biasa. Rasulullah dicapaikan kesian. Akhirnya apa? Dijadikanlah paha Abu Bakar sebagai bantal. Tertidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu bahwasanya ada satu lubang yang tidak sempat dia tutupi. Ada satu lubang yang mana lubang itu kehabisan kain sudah tidak sempat lagi beliau tutupi. Nah, riwayat mengatakan maka ada di dari lubang tadi berbunyi berdesis-desis. Nah, Rasulullah saat itu sedang asyik tidur beliau di pahanya Abu Bakar. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar suara itu Abu Bakar sudah berinisiatif. Oh, ini pasti suara ular di dalam. Nah, suara ular. Maka Abu Bakar As-Siddiq segera menutupi dengan apa? Mau bergerak susah. Kenapa? Khawatir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Khawatir Rasulullah bangun. Maka akhirnya Abu Bakar berusaha menutupi dengan kakinya. Lubang yang ular tadi siap keluar ditutupi dengan kaki Abu Bakar. Maka langsung diserang oleh ular. Masya Allah. Langsung diserang.
Langsung saja bisa mulai menjalar di kaki Abu Bakar, naik ke badannya, naik ke jantungnya, berdetak jantung. Akhirnya apa? Keringat dingin keluar di dalam tubuh Abu Bakar. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menangis Abu Bakar menggigil. Kenapa? Karena ini ular berbisa. Luar biasa. Ular berbisa. Nah, saking tidak mau kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW ini bangun, tidak bergerak Abu Bakar meskipun diserang oleh ular yang berbisa. Ini adabnya Abu Bakar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajar kalau baginda Rasulullah mengatakan, andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman orang beriman di seluruh dunia ini, tidak akan sama dengan imannya Abu Bakar. Tidak akan sama dengan keyakinan yang Abu Bakar kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkah Abu Bakar As-Siddiq, berkah baginda Rasulullah senantiasa iman kita dan keluarga kita pun dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka Abu Bakar sudah mulai menggigil, keringat dingin keluar, dia pun menangis, tetesan air mata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh ke pipinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasulullah terbangun, dia berkomentar, wahai Abu Bakar, engkau menyesalkah ikut dengan saya? Engkau menyesalkah membantu syiar Islam bersama saya? Wahai Abu Bakar, la ya Rasul, tidak wahai Rasulullah. Akan tetapi yang saya khawatirkan, andai kata orang-orang kafir Quraisy menemukan engkau di dalam gua Sur ini, engkau ternyata dibunuh oleh mereka. Itu yang saya takutkan. Saya takut sekali ya Rasul. Itu yang saya takutkan. Andai kata ketemu di dalam gua Sur. Coba iman Abu Bakar ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian riwayat juga mengatakan Abu Bakar melanjutkan ceritanya, ya Rasul, saya menangis pun juga sama. Saya diserang oleh ular yang berbisa. Bisanya sudah menjelar ke seluruh batang tubuh saya ya Rasulullah. Nah, jadi Abu Bakar dia takut mana-mana baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Nah, akhirnya Rasulullah terbangun, ditengok oleh baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada ular, oh ternyata memang ada ular di situ masjid. Siap masih ada. Ular, kenapa engkau menyerang Abu Bakar? Perlu engkau ketahui wahai ular, sesungguhnya daging dan darah Abu Bakar As-Siddiq itu haram engkau sentuh, haram engkau serang. Haram, Rasulullah mengharamkan. Lalu ular itu komentar, inilah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercakap-cakap dengan ular. Karena Rasulullah ini adalah seorang nabi yang luar biasa, dia juga sama seperti Nabi Sulaiman. Mampu juga beliau bercakap-cakap dengan binatang, betul? Nabi Sulaiman bisa juga? Bisa. Ini mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kecintaan ular ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah komentar lagi, ya Rasul, perlu engkau ketahui bahwasanya 1000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya akan ada satu hambaku nanti, akan ada satu kekasihku nanti, dia akan masuk ke dalam gua Sur. Wahai ular, pergilah engkau ke dalam gua Sur. Dia akan tiba nanti di sana. 1000 tahun ular itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunggui datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Sur. Masya Allah. Ya Rasulullah, saya sudah lama rindu denganmu. 1000 tahun saya menunggu ya Rasul. Tiba-tiba ketika engkau datang masuk ke dalam gua, saya melihat cahaya yang luar biasa. Tiba-tiba gelap oleh kakinya Abu Bakar ya Rasul. Tiba-tiba lubang yang saya lihat, cahaya yang saya lihat tadi dari seluruh lubang tadi ya Rasul, tiba-tiba gelap. Kenapa? Ada kaki Abu Bakar yang menghalangi. Makanya Abu Bakar saya serang ya Rasul. Oh begitu ya Rasulullah. Kalau begitu, apa gerangan lagi yang membuat engkau seperti ini? Ya Rasul, Allah pernah berfirman 1000 tahun yang lalu,
Andai kata, wahai ular, engkau melihat wajah kekasihku, wajah hambaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu kali saja, wahai ular, sudah cukup membuat engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja biar Masya Allah melihat wajah baginda Rasulullah. Maka itu ya Rasulullah, gara-gara firman Allah itulah saya berusaha melihat wajahmu ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai ular, ini wajahku, pandang wajahku. Nah Rasulullah, silakan. Berani Rasulullah dengan ular. Ya, kita sudah lari lurus 1000 langkah, ya kan? Nah, Rasulullah ini wahai ular maju. Maka lanjut cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaki Abu Bakar diambil oleh baginda Rasulullah. Rasulullah langsung mengasihi liurnya, langsung dikasih liur oleh baginda Rasulullah. Maka sembuhlah itu luka atau hilanglah bisa yang menjalar di seluruh tubuh Abu Bakar. Bekas darahnya pun tidak ada. Inilah diantara mukjizat kelebihan daripada liurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu bukan manusia biasa, manusia juga, akan tetapi tasyarlakal bashar, manusia tapi bukan manusia biasa. Masya Allah. Inilah kecintaan ular yang rindu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang malam hari ini pun rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini pun termasuk dapat akuan dari baginda Rasulullah sebagai umat beliau yang nantinya mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Nah, ini kecintaan daripada ular. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu kita membaca maulid, ada undangan maulid nanti kita hadiri kalau tidak ada kesibukan. Kenapa? Ini fadilahnya luar biasa. Maka yang terakhir diceritakan seorang saudagar ini, saudagar luar biasa, ahli bisnis. Saudagarnya ahli dagang, ahli bisnis. Pada suatu hari ternyata apa? Mengalami kebangkrutan. Nah, biasanya mengalami kebangkrutan. Biasa kalau sudah kita bisnis itu ada di atas, ada di bawah. Nah, saudagar ini akhirnya supaya bisa memulihkan ekonominya, maka dia minjam sama saudagar yang lain. Minjam dia. Tapi saudagar yang lain memberikan sebuah syarat, kapan engkau bisa bayar hutang sekian juta? Saya akan bayar dalam waktu 3 bulan lagi. Akhirnya apa? Digunakan oleh saudagar yang bangkrut tadi. Beberapa juta tersebut, kurang lebih 50 juta lah kita ada seperti itu. Akhirnya apa? Dia usahakan, ternyata sampai waktu 3 bulan tidak bisa bayar kepada saudagar yang satunya. Maka sesuai daripada itu, biasanya ada itu ya, surat perjanjian itu, surat utang aja ada itu harus. Nah, akhirnya sampai pada tempo itu, maka dia tidak bisa bayar. Akhirnya dicoboskan oleh saudagar yang meminjam tadi ke dalam penjara, divonis ke dalam penjara. Di dalam penjara terjadi komunikasi dengan hakim, terjadi negosiasi dengan hakim. Betulkah engkau berhutang? Betul. Diinterogasi oleh hakim. Betul. Betulkah kamu tidak bisa bayar pada tempo yang ditentukan? Betul, wahai hakim, tidak bisa. Kalau begitu engkau akan masuk penjara hari ini juga. Tetapi orang tadi, saudagar yang bangkrut tadi, wahai hakim, dia bilang kepada hakim, wahai hakim, boleh saya minta izin dulu sebentar, pamit kepada orang tua saya, pamit kepada anak istri saya. Bolehkan? Tapi saya janji saya akan kembali ke persidangan ini. Saya akan janji ke sel, alias apa? Diuji persidangan. Saya janji ya Allah, wahai hakim. Tapi kata hakim tidak semudah itu juga dia percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata hakim, apa jaminannya engkau akan kembali lagi setelah pulang ke rumah? Apa jaminannya engkau tidak kabur, tidak lari? Apa jaminannya? Lalu si saudagar yang bangkrut tadi menjawab,
saya janji demi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Muhammad bin Abdullah, saya janji saya akan kembali wahai hakim. Dia kasih cerita balik, pamit, dia jelaskan kepada keluarganya bahwa kita tidak bisa bayar hutang, maka saya akan diteruskan dalam penjara wahai istriku, wahai orang tuaku. Tetapi bingung istrinya, wahai Kanda, kenapa engkau bisa balik? Harusnya diponis hari ini langsung masuk ke penjara. Kenapa engkau bisa balik hari ini? Kata sang suami, saya tadi minta izin kepada hakim bahwasanya saya pamit dulu sebentar. Dengan apa jaminannya? Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaminannya Rasulullah. Akhirnya apa? Di malam hari, maka kata istrinya, kalau begitu wahai suamiku, karena engkau jaminannya baginda Rasulullah, maka kita bersalawatlah kepada baginda Rasulullah. Malamnya bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal Bapak Ibu kita mengamalkan sallallahu ala Muhammad. Kan ringkas saja itu, sallallahu ala Muhammad, ringkas saja. Maka apabila orang membaca sallallahu ala Muhammad, 70 pintu kebaikan akan dibuka Allah Subhanahu wa taala. Sekali aja 70 pintu kebaikan dibuka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Pagi tiba. Maka saudara yang bangun tadi mendatangi hakim, wahai hakim, saya balik. Saya balik, tetapi bingung. Hakim sudah menunggu di depan persidangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditunggu. Apa kata hakim? Wahai saudagar, perlu engkau ketahui, hari ini engkau tidak jadi divonis masuk ke dalam penjara. Saudagar bingung. Apa sebabnya, wahai hakim? Malam tadi saya termimpi didatangi oleh baginda Rasulullah. Berkah kamu menjamin bahwasanya kamu akan kembali dengan sholat, dan kembali dengan apa? Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi saya termimpi dengan baginda Rasulullah. Barang siapa membebaskan itu orang yang bersalawat, maka saya pun akan membebaskan dia di dalam neraka. Maka saya pun, kata Rasulullah, akan membebaskan dia dalam huru haranya daripada hari kiamat. Dapat kemudahan daripada susahnya hari kiamat. Masya Allah. Akhirnya kata hakim, wah luar biasa, itu sudah biasa. Maka hakim pun memberi hadiah. Seumuran hakim tadi tidak pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah, baru kali ini dia bermimpi dengan baginda Rasulullah. Gembira hakim, maka dikasihnya duit 50 juta. Dari hakim 50 juta. Nah, sudahlah, berangkat ke Indonesia. Jadi luar biasa. Nah, pas mau membayar lagi, berangkat lagi kepada saudara yang dia berhutang. Nah, akhirnya apa? Dibukakan lagi pintu oleh saudara yang dia berhutang. Wahai temanku, ini saya ingin bayar. Wahai temanku, kamu tidak usah bayar. Saya berterima kasih. Karena apa? Karena malam tadi pun saya termimpi dengan baginda Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengatakan di dalam mimpi saya bertemu dengan dia itu. Apa kata Rasul? Siapa yang membebaskan hutang orang yang bersalawat ini, maka di hari kiamat pun dia akan terbebas dari siksa-siksa hari kiamat. Masya Allah. Itu yang dirahmati Allah. Nah, luar biasa. Luar biasa salawat. Jadi jangan diremehkan salawat. Akhirnya apa? Kalau begitu, ini saya termimpi dengan baginda Rasulullah, ini hadiahmu, karena berkah kamu saya termimpi dengan baginda Rasulullah. Yang kaya saudara yang menghutangi tadi pun mengasih 50. Berapa jadinya? 50 tambah 50 100 dia, kalau 100 hutang lu lunas. Nah, ini berkah salawat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan
mudah-mudahan pula yang mana berusaha, usahanya disukseskan Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan pula yang mana berkebun, perkebunannya diberhasilkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang banyak hutangnya, mudah-mudahan segera dilunasi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula yang mana bergaji, yang mudah-mudahan gaji itu masuk per tanggal 5 dan sekitarnya. Amin. Dan mudah-mudahan pula senantiasa dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta andai kata waktunya kelamaan pas ini doa ya. Minta halal, minta maaf, minta ridha. Andai kata benar dari Allah, salah dan khilaf otomatis dari diri saya pribadi. Mohon doakan salam yang kedua kalinya. Billahi taufiqul hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Mumi. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima yaitu menutup. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa ini kita minta kepada Ustaz Adnan. Pada beliau kita persilakan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minkum taqabbal karim.